السلام علیکم۔ آج ہم ایف ایس سی فرسٹ ایئر فزکس کے ایک بہت ہی بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ وہ موضوع ہے جو نہ صرف امتحانات میں کام آتا ہے بلکہ آگے جا کر فزکس اور انجینئرنگ کے لیے اس کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ ویکٹرز۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ویکٹرز یہ وہ ذریعہ ہے جن سے ہم کہ قدرت کے کئی فینومینا کو میتھمیٹکلی بیان کرتے ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں ڈائریکشن یعنی سمت کا عمل دخل ہو۔ ہاں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایبسٹریکٹ لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ جی ہاں، لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے۔ اگر اس کی بنیاد کو ٹھیک سے پکڑ لیا جائے تو یہ نہ صرف آسان بلکہ بہت دلچسپ بھی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اسکیلرز اور ویکٹرز، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ہیں کیا چیزیں؟ دیکھیے، فزکس میں ہم جب بھی کسی چیز کو میجر کرتے ہیں تو وہ کوانٹٹی ہوتی ہیں۔ ان کوانٹٹیز کو ہم دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اسکیلرز۔ اسکیلرز ان کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے صرف ان کی مقدار یعنی میگنیچیوڈ ہی کافی ہوتی ہے۔ مثلاً وقت ہے سیکنڈز میں، یا ماس ہے کلوگرامز میں، یا درجہ حرارت، ان میں ڈائریکشن کا کوئی کام نہیں۔ اچھا، یعنی اگر میں کہوں کہ 5 سیکنڈ یا 10 کلو گرام تو بات پوری ہو گئی، سمت بتانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، بات مکمل ہے۔ لیکن پھر آتی ہے دوسری قسم، ویکٹرز۔ ہاں، ویکٹرز۔ ویکٹرز وہ کوانٹٹیز ہیں جن کے لیے میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائریکشن، ان کی سمت بتانا بھی لازمی ہے۔ اگر آپ ڈائریکشن نہیں بتائیں گے تو مطلب بات ادھوری رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر فورس۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے ایک باکس پر 5 نیوٹن کی فورس لگائی تو فوراً سوال آئے گا، بھائی کس طرف لگائی؟ آگے، پیچھے، اوپر، نیچے؟ اسی طرح ڈسپلیسمنٹ ہے، ویلوسٹی ہے، ایکسلریشن ہے، یہ سب ویکٹرز ہیں۔ ٹھیک، تو میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن دونوں ضروری ہیں ویکٹرز کے لیے۔ اب یہ ڈائریکشن والی بات، اس کو ہم کاغذ پر کیسے دکھاتے ہیں؟ کتابوں میں اکثر وہ تیر بنا ہوتا ہے، ایرو۔ ہاں، بالکل صحیح۔ ویکٹر کو ظاہر کرنے کا سب سے عام اور کہہ لیں کہ ویژول طریقہ وہ ایرو ہی ہے۔ اس ایرو کی جو لمبائی ہوتی ہے نا، وہ ویکٹر کے میگنیٹیوڈ کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا۔ اور جو ایرو کا سر ہوتا ہے، جو نوک ہوتی ہے، وہ اس کی ڈائریکشن بتاتی ہے۔ جتنی زیادہ میگنیٹیوڈ اتنا لمبا ایرو۔ سمپل۔ لیکن ڈائریکشن کو مزید واضح کرنے کے لیے صرف ایرو کافی ہے؟ نہیں، دیکھیے، اسپیس میں ڈائریکشن کو بالکل ٹھیک بتانے کے لیے ہم کوآرڈینیٹ سسٹمز استعمال کرتے ہیں۔ جیسے وہ ایکس وائی زیڈ ایکسز والا سسٹم، کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم۔ جی بالکل وہی۔ کارٹیزین سسٹم ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم کسی بھی ویکٹر کی ڈائریکشن کو اینگلز کی مدد سے یا پھر اس کے کمپوننٹس حصوں کی شکل میں واضح کر سکیں۔ سمجھ گیا۔ یہ تو ہوگی ویکٹر کی پہچان اور ریپرزنٹیشن۔ اب ان کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پر ایک ہیڈ ٹو ٹیل رول کا ذکر سننے میں آتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، ہیڈ ٹو ٹیل رول یہ ویکٹرز کو گرافیکلی جمع کرنے کا ایک بہت ہی انٹیویٹو طریقہ ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 2 ویکٹرز ہیں، اے اور بی، اور آپ نے ان کو جمع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے ویکٹر اے ڈرا کریں گے، پھر جہاں ویکٹر اے کا سر ہے یعنی اس کا ہیڈ، وہاں پر آپ دوسرے ویکٹر بی کی دم یعنی ٹیل رکھیں گے۔ ویکٹر بی کو اس کی ڈائریکشن میں ڈرا کریں گے۔ اچھا، اے کے ہیڈ پر بی کی ٹیل؟ جی، اب جو پہلا ویکٹر تھا اے، اس کے ٹیل سے لے کر جو دوسرا ویکٹر ہے بی، اس کے ہیڈ تک ایک نیا ویکٹر ڈرا کریں۔ یہ جو نیا ویکٹر بنا ہے، یہ اے اور بی کا مجموعہ یعنی ریزلٹنٹ ویکٹر آر ہے۔ آر از اکول ٹو اے پلس بی۔ واہ، یعنی اے کی دم سے بی کے سر تک یہ ان کا کمبائنڈ ایفیکٹ ہو گیا۔ بالکل، اور یہ فورسز کو جمع کرنے یا ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ نکالنے میں بہت کام آتا ہے۔ اور ہاں، ایف ایس سی کے امتحانات میں اس رول سے ریلیٹڈ گرافیکل سوالات اکثر آتے ہیں، تو اس کی پریکٹس ڈائیگرامز بنا کے کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایڈیشن۔ اگر ویکٹرز کو سبٹریکٹ کرنا ہو، مائنس کرنا ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، سبٹریکشن بھی دراصل ایڈیشن ہی ہے ایک طرح سے۔ ویکٹر اے میں سے ویکٹر بی سبٹریکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ویکٹر اے میں ویکٹر بی کا نیگیٹو ایڈ کر رہے ہیں، یعنی اے ویکٹر بی
बराबर है a प्लस माइनस b के। नेगेटिव वेक्टर वो क्या होता है? बहुत आसान। नेगेटिव वेक्टर माइनस बी वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल वेक्टर बी जितनी ही होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बी से बिल्कुल उलट 180 डिग्री पर होती है। अगर बी आगे है तो माइनस बी पीछे होगा, उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ। समझ गया। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम b को उलटकर a में हेड टू टेल रूल से ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली बुनियादी अमल एडिशन ही है। अब एक और चीज है, यूनिट वेक्टर। ये लफ्ज भी बहुत सुनते हैं, ये क्या बड़ा है? यूनिट वेक्टर ये वाकई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा खास वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। 1 मैग्नीट्यूड हमेशा 1, फिर इसका फायदा क्या? इसका वाहिद मकसद, इसका असल काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है। ये किसी खास सिमत को पॉइंट करता है बगैर मैग्नीट्यूड को अफेक्ट किए। इसे हम आम तौर पर वेक्टर के सिंबल के ऊपर एक छोटी सी टोपी, हैट, कैप लगाकर जाहिर करते हैं, जैसे ए हैट। अच्छा। और ये मिलता कैसे? किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को अगर आप उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। गॉट इट। और वो जो आई, जे, के होते हैं वो भी यूनिट वेक्टर्स हैं? जी हाँ, वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आई हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करता है, जे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ और के पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। इन सब की मैग्नीट्यूड 1 होती है। अच्छा। और ये आई, जे, के बहुत ही काम के हैं। एफएससी लेवल पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बेहद मददगार साबित होते हैं। वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स एक्स, वाई, जेड में ब्रेक करने के लिए हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये आगे जाकर 3D स्पेस में कॉम्प्लेक्स चीज़ों जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स या फोर्सेस को एनालाइज करने की बुनियाद हैं। वाकई ये तो काफी यूजफुल लगा है। अच्छा, 2 और किस्में रह गईं, नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स। इनके बारे में भी थोड़ा बता दें। जरूर। नल वेक्टर जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 यानी 0 होती है। मैग्नीट्यूड 0 तो डायरेक्शन? क्योंकि मैग्नीट्यूड ही 0 है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को हम कुछ भी फर्ज कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी कहते हैं। ये बनता कब है? जब आप किसी वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर जमा कर दें, जैसे a प्लस माइनस a। रिजल्ट क्या होगा? 0 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर यानी नल वेक्टर। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका कॉन्सेप्ट अहम है इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस में। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी फोर्सेस मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो हम कहते हैं कि नेट फोर्स नल वेक्टर है, यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा। राइट। और इक्वल वेक्टर्स? एक्शन भी बिल्कुल सेम हो, एक जैसी। क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं। अगर 2 वेक्टर्स हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों पैरेलल हैं और दोनों की नोक एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, तो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, चाहे वो स्पेस में अलग अलग जगह पर शुरू हो रहे हों। जबरदस्त, वाह! ये तो आज हमने वेक्टर्स के बुनियादी तसव्वुरात का एक बहुत ही जायजा ले लिया। स्केलर वेक्टर फर्क से शुरू किया, फिर रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आखिर में यूनिट, नल और इक्वल वेक्टर्स तक। काफी चीजें क्लियर हो गईं। जी हाँ, और मेरी कोशिश थी कि इसे आसान लफ्जों में बयान करूं। ये कॉन्सेप्ट्स एफएससी फिजिक्स की बुनियाद हैं। अगर ये बुनियाद मजबूत हो जाए तो आगे के जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उनको समझना बहुत बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बुनियाद का मजबूत होना तो इंतहाई ज़रूरी है। अब बिल्कुल आखिर में एफएससी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अगर आप इस टॉपिक की इम्तिहानी तैयारी के हवाले से कुछ खास नुकात या कुछ मशवरे दे सकें। हाँ, ज़रूर। देखिए, एफएससी स्टूडेंट्स के लिए मेरी चंद टिप्स है। पहला काम ये करें कि जितनी भी बुनियादी डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं, स्केलर, वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इन सब को अच्छी तरह समझकर याद करें। लफ्ज ब लफ्ज रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ कर याद करना, ठीक। दूसरा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंबल, बोल्ड लेटर या ऊपर एरो, और उसका ग्राफिकल तरीका, एरो वाला डायग्राम, ये दोनों क्लियर होने चाहिए।
तीसरी बात, हेड टू टेल रूल की डायग्राम्स बनाकर खूब प्रैक्टिस करें। इस पर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस या छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। प्रैक्टिस, हाँ। चौथा, स्केलर्स और वेक्टर्स का फर्क एग्जाम्पल्स के साथ वाज़ेह होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि क्लासिफाई करें कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर। और पांचवा और बहुत अहम, यूनिट वेक्टर्स यानी आई, जे, के, इनसे मुतालिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की खूब मश्क करें। इनका इस्तेमाल बहुत आम है। बेहतरीन। यानी डेफिनेशंस, रिप्रेजेंटेशन, हेड टू टेल रूल की प्रैक्टिस, फर्क वाजे करना और यूनिट वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। यकीनन ये एफएससी के तलबा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम वजाहतों के लिए। जी, मुझे भी उम्मीद है कि ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए मददगार साबित होगी। तो ये थी हमारी आज की वेक्टर्स पर तफसीली बातचीत। उम्मीद इससे आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद वाजे हुए होंगे और इम्तहानी तैयारी में भी मदद मिलेगी। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।